नमस्कार वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल। पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपको स्वागत। आज बड़ खबर आज हूँ 18 नवेम्बर एंटरप्रेन्योर्स डे। आज प्रथम खबर ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 17 नवेम्बर 2025 भुवनेश्वर जनता मैदान में ब्रह्मा कुमारी सुवर्ण जयंती समारोह में जोग देते एवं समृद्ध ओडिशा सुवर्ण ओडिशा अभियान आरंभ करते। से संगठनर 50 वर्षर यात्रा को मानवतार जागरण आध्यात्मिक उन्नति एवं ईश्वरीय सेवार एक पथ भाव प्रशंसा करथिले। परवर्ती खबर जड़े अधिकारी कहते जे जगतसिंहपुर जिला प्रशासन सोमवार सरकारी जमीरे बेआईन भाव निर्मित एक घर को भांगी देइछि, जेउथिरे कि संदिग्ध बांग्लादेशी रहुथिले। जिलार जगतसिंहपुर सदर पुलिस सीमा अंतर्गत बेहरामपुर बस्ती रे घर कब्जाकारी मानकर आक्रमण पर जड़े महिला कनेस्टेबल समेत 2 जन पुलिस कर्मचारी आहत होगा पर यही कार्यानुष्ठान नियादाइछि बोली कहुछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर जड़े बासिंदा 12,000 रु अधिक खबरकागज संग्रह करी प्रिंट मीडियार ऐतिह्य को संरक्षण करने एक अनन्य आग्रह पोषण करिसेंती। तांकर संग्रह रे 172 देशर 102 भाषार 5,920 प्रकार खबरकागज एवं 1500 रु अधिक ओडिया खबरकागज रही। पूर्वतन मुद्रित सांबादिक शशांक शेखर दास कहते जे अनेक पुराणा दैनिक खबरकागज बंद होउथिबा देखि से विचलित होइतिले। वर्ष वर्ष धरी लोकंको सूचना देउथिबा खबरकागज गुड़ी को हठात बंद होगा देखि मु विरक्त होइतिली। जेतेबेले मु सेगुड़ी को संग्रह करी सेमानंकर ऐतिह्य को संरक्षण करने को निष्पत्ति नेइथिली बोली दास कहिथिले। परवर्ती खबर ओडिशा रे जनगणना कार्य निर्देशालय घर तालिका एवं गृह गणना पाई प्राक परीक्षण पर्याय आरंभ करिछि, जहाँ 2027 मसीहार व्यापक भारत जनगणना दिगरे प्रारंभिक पदक्षेप। भारत सरकार गृह मंत्रालय अधीन रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना कमिशनर कार्यालय द्वारा तत्वावधान कर पदक्षेप ओडिशा राज्य सरकार सहयोग कार्यकारी हेउछि। परवर्ती खबर जदि सरकार पुलिस को मोटर यान जांच करने को अधिकार दियंती तेबे ओडिशार घरोई बस ऑपरेटर मानी डिसेंबर 1 रु राज्यव्यापी धर्मघट करने को धमक देइछंती। प्रस्ताव आग को बढ़िले घरोई मालिक बस संघ राज्यव्यापी सेवा बंद करदेव बोली घोषणा करिछि। परवर्ती खबर वर्धित जनसाधारण चाहिदा को दृष्टि रखी भारतीय रेलवाई उधना एवं ब्रह्मपुर मध्य यात्रा करुथिबा यात्री मानक पाई सेवार एक गुरुत्वपूर्ण उन्नति घोषणा करिछि। रेल मंत्रालय ट्रेन नंबर 1902 1902 उधना ब्रह्मपुर उधना अमृत भारत एक्सप्रेस फ्रिक्वेन्सी को साप्ताहिक कार्यसूची सप्ताह को 3 थर परिचालन करने को जाउछि। उधनारू ब्रह्मपुर को यात्रा करुथिबा ट्रेन नंबर 19021 जहाँ पूर्वरु केवल रविवार चलुथिला एबे 19 नवेम्बर 2025 परठारु रविवार बुधवार एवं शुक्रवार दिन चलाचल करिवो। परवर्ती खबर सोमवार दिन ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन बारवाटी स्टेडियम रे हेबाकु थिबा आगामी मैच पई टिकेट बिक्री पई कार्यसूची घोषणा करिछि। डिसेंबर 1 रु ऑनलाइन बिक्री एवं डिसेंबर 5 रु ऑफलाइन बिक्री आरंभ हेबो। कटकर 6टी स्टेडियम काउंटर रे ऑफलाइन टिकेट बिक्री करा जिवो। मैच टिकेट पई साधारण लोकंकर प्रवेश को सुव्यवस्थित करिया पाई जिला कलेक्टर कार्यालय एक बैठक समय ऑनलाइन बुकिंग एवं भौतिक काउंटर बंटन मिश्रण को चूड़ांत करा जायतिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରାଧ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରମୁଖ ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ଶେଖ୍ ଆକବରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 400 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ବେଆଇନ ନିଶା ନେଟୱାର୍କରେ ଆକବରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟାର ବାସିନ୍ଦା ଆକବରଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଖସିଯିବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ଉଦୀୟମାନ ନିଶା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ର୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆହୁରି ପ୍ରସାରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ କର୍ପୋରେସନ ନିଯୁକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିସାରିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୋମାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିସ୍ତାର ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ପରେ ସମସ୍ତ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଂସର ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମହାନ ଖୋଲା ମହୋତ୍ସବର 78ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋର ଧରିବା ସହିତ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା କଂସକୁ ଚରିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନେତା ଚୟନ କରିବ। ବିଚାରକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସ୍ୱର, ମଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ନାଟକୀୟ ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡିସନଗୁଡ଼ିକ ଆଇକନିକ୍ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କଳାକାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୋମବାର ଆସାମରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ବିଶେଷ ସଂଶୋଧନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ଫେବୃଆରୀ 10, 2026ରେ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଆସାମର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026 ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ତାରିଖ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଉଦି ଆରବର ମଦିନା ନିକଟରେ ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଉମରା ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ପ୍ରାୟ 45 ଜଣ ଉମରା ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ କମିଶନର ଭିସି ସଜ୍ଜନାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ ଶୋଏବ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଉଦି ଆରବରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟର 45 ଜଣ ଉମରାହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ କାଶ୍ମୀରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ହୃଦୟରେ ଏକ ଯାନବାହନ ବହନ କରୁଥିବା ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏଥିରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 32 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି, କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏସୀୟ ବିହନ କଂଗ୍ରେସ 2025 ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିହନ କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ଷିକ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉଦ୍ଘାଟନ ଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ବିହନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୃଦ୍ଧିର ବିହନ ବୁଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମରେ
ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2026-27ରୁ 2030-31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖା ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 280 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତର ସଂଘୀୟ ଆର୍ଥିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମବାର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 100ଟି ଫରାସୀ ନିର୍ମିତ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇବ ବୋଲି ଉଭୟ ଦେଶ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ କିଏଭ୍ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫରାସୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଜେଟ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉଭୟ ପତାକା ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପତ୍ରରେ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ଅଦାଲତ ସୋମବାର ଦିନ ବହିଷ୍କୃତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 1 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିଚାର ସମାପ୍ତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ଏକ ଘାତକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାୟ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶୀ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ନାଟକୀୟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଖେଳ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜିର ଖେଳ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ଦିନ ଭାରତର ଏସୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025 ପଦକ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୋଟ 10ଟି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଟାଲୀର ଜାନିକ୍ ସିନର ରବିବାର ତାଙ୍କର ଏଟିପି ଫାଇନାଲ୍ସ ଟାଇଟଲ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସିଜନ୍ ଶେଷ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାନିକ୍ ସିନର ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜଙ୍କୁ 7-6, 7-5ରେ ପରାସ୍ତ କରି ତୁରିନ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।